নমস্কার, আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি। এই রাজ্যের রাজ্যবাসী হিসেবে আমরা লজ্জিত অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু এখন অর্থাৎ ব্রেকিং নিউজ হিসেবে আমি যেটা আপনাদের বলছি সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোপুরি বদনাম হয়ে গেল আজ দেশ জুড়ে, শুধু নয় গোটা বিশ্ব জুড়ে। কারণ সন্দেশখালির ঘটনার দেশ নয় বিদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল একটাই কারণে, আর সেটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং নিউজ। চলুন শুরু করা যাক এই মুহূর্তের রুদ্রবার্তা। আপনারা জানেন সন্দেশখালির ঘটনা, যে ঘটনাতে গোটা রাজ্যে প্রায় সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল এবং সবারই মন নাড়িয়ে দিয়েছিল, শুধুমাত্র কিছু বুদ্ধি বেঁচে খাওয়া ছেঁচড়া বুদ্ধিজীবী ছাড়া, যারা চুপ করে মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে বসে আছে। জানি না সেই সেলোটেপটা হাওয়াই চটি থেকে উঠে এসে লেগেছে কিনা, যেটা হতে পারে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে তারা খালি চুপ করে আছে, বাকি সবাই আজকে সরব। কংগ্রেস চুপ করে আছে, কংগ্রেসের কোনো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বলে, কিন্তু সিপিএম আর বিজেপি উভয় কিন্তু রাস্তায় নেমেছে এবং প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিয়েছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে বিজেপি যেভাবে এগিয়েছিল, অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে 67 জনের একটা টিম, বিধায়করা প্রত্যেকে তারা যাচ্ছিল এবং যেতে গিয়ে অর্ধেক রাস্তায় তাদেরকে আটকে দিয়েছে, মানে শুরুতেই আটকে দিয়েছে, কলকাতার বুকেই তাদের আটকে দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী ওখানে দাঁড়িয়ে লড়াই লড়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ ওখানে বসেই আওয়াজ দেওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু এটাই বড় ব্রেকিং নিউজ নয়, কারণ ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে অন্য জায়গায়। এই রাজ্যে কি হচ্ছে আমরা সবাই জানি, কিন্তু দেশবাসী এবং দেশবাসীকে ছাপিয়ে বিশ্ববাসী কি জানলো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর আজকে সেটাই করে দিলেন কিন্তু বিজেপির স্মৃতি ইরানি। তিনি একদম প্রেসের সামনে যেগুলো বললেন, শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। মানে যদি আপনি না জেনে থাকতেন, মানে হিন্দি ভাষী যদি হন, তাহলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। এবং এটারই ইংরাজি ভার্সনও তিনি বলেছেন। আগে শুনুন তিনি ঠিক কি বলেছেন, কিভাবে বলেছেন এবং কি বদনাম লেগে গেছে এই মমতা সরকারের গায়ে। देखो, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा, उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी, तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे রাত দর রাত, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेशखाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने
तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। দেখলেন, দেখুন এখানে হিন্দু জেনোসাইড বলে একটা কথা কিন্তু হয়েছিল, বেঙ্গল জেনোসাইড 2021 নির্বাচনের পরে। আপনারা সবাই জানেন সেটা নিয়ে গোটা বিশ্বে অনেক জায়গায় কিন্তু নাড়া পড়ে গেছিল। বিশেষত বাঙালি হিন্দু যারা যারা যেখানে যেখানে আছে তারা সেটা নিয়ে সামনে এনেছিল। এটা আপনারা জানেন, বাংলাদেশেও যারা আছেন হিন্দু তারা সবাই কিন্তু এটা নিয়ে বেরিয়েছিলেন, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে প্রতিবাদ করি না, কিন্তু তারা আমাদের জন্য করে এবং করেও ছিল। 2021 নির্বাচনে হিন্দু অনেকজন মারা যাওয়ার পরে যেটা নিয়ে হিন্দু জেনোসাইড বলা হয়েছিল সেটা নিয়ে আজ যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাগ লাগলো, এবং এটা কিন্তু দেশ বিদেশ, কারণ তিনি ইংরেজিতেও বলেছেন, হিন্দিতেও বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্ন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হবেন বা তার গ্রহণযোগ্যতা আজকে তলানিতে বললে ভুল হয়ে যাবে, একদম নিচে নেমে গেল। কারণ আমরা এই যে দেখছেন আপনি, যেটা শুনলেন, এটা শোনার পরে মনে রাখবেন ভারতবর্ষের সবাই প্রায় যাদের মধ্যে একটু হিন্দুত্ব আছে বা যারা নারী মা বোনেদেরকে ভালোবাসেন, তারা প্রত্যেকে কিন্তু ঘৃণা করবে এই তৃণমূল সরকারকে। কারণ স্মৃতি ইরানি পুরোপুরি বাংলাকে ট্রান্সলেট করে হিন্দিতে কি হবে বা ইংরেজিতে কি হবে পুরোটা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে সংবাদগুলো আমরা সবাই গলা ফাটিয়েছি, আমাদের মতো ইউটিউবার ছাড়ুন, বড় বড় মিডিয়াও কিন্তু দেখিয়েছে এটা নিয়ে যে কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে সেখানকার অত্যাচারিতা মহিলারা কিভাবে বলছেন, আক্রান্তরা কিভাবে বলছেন, কিভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে যেত, কিভাবে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত, সমস্ত কথা বলেছে। সেগুলো কিন্তু বাংলায় বলেছিল, সেগুলোকে হিন্দিতে অনুবাদ করা বা ইংরেজিতে নিয়ে যাওয়া খুব কম সাংবাদিক পড়েছে। কিন্তু আজকে এই প্রতিবেদনের পরে, যে প্রতিবেদনটা ওরা করেছেন, ভিডিওটা করেছেন, তারপরে কিন্তু গোটা বিশ্ববাসী অবাক হয়ে ভাববে কোন রাজত্ব এখানে, যেখানে একজন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা, সেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই রাজ্যে মহিলাদের ওপর কীভাবে অত্যাচার হয়। এবং যেটা তিনি বারবার বলেছেন, যে অভিযোগটা স্মৃতি ইরানি করেছেন সেটা কিন্তু মারাত্মক। সেটা হচ্ছে হিন্দু রমণীদের, হিন্দু কম বয়সী মেয়েদের, বিবাহিত স্ত্রীদের বা বউদের বা মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় এই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতীরা, যেটা
তিনি অভিযোগ করেছেন, যেটা আর কি আমরা মিডিয়াতে শুনেছি বিভিন্ন সময়, অত্যাচারিতারা যারা বলেছেন, নির্যাতিতারা যারা বলেছেন তাদের কথা, সে ভিডিওগুলো ছেয়ে আছে চারিদিকে। আজকে স্মৃতি ইরানির করা এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কি বলবে জানি না, কিন্তু গোটা দেশবাসী তৃণমূলকে আর কিন্তু ভালো চোখে দেখবে না। জোট সঙ্গে যারা যারা আছে তাদের মধ্যে যদি একটু মানবিকতা থাকে তারা কিন্তু তৃণমূলকে অচ্ছুত হিসেবেই ভাববে। যাদের মনের মধ্যে মানে এই রাজ্য ছাড়া যদি কারোর মনের মধ্যে, জানি হয়তো নেই, কারোর মনের মধ্যে থাকতো যে হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে যেরকম আছেন তাকে ওপরে নিয়ে আসা যেতে পারে, তারাও এবার চিন্তা করবেন। আর আমার মনে হয় চিন্তা এটাই করবেন যে একে নিয়ে আসা যাবে না, সেই জায়গায় চলে গেল। মানে আজকে খুলে একদম বদনাম হয়ে গেছেন মমতা ব্যানার্জি, যেভাবে অভিযোগগুলো পর পর তার দিকে চলে গেছে এবং সন্দেশখালি নিয়ে তার যে অবস্থান, চুপ করে যাওয়া। দেখুন, আমি রাজ্যপালের কথা বলি, এই রাজ্যে রাজ্যপাল গেছেন, কি বিবৃতি দিয়েছেন, কোনো ভ্যালু নেই। স্মৃতি ইরানি কিন্তু বলেছেন যে রাজ্যপাল কি করবেন আমাদের জানা দরকার নেই, কিন্তু তারা দেখছেন বিষয়টা এবং মিডিয়াকে বলছেন আপনারা পৌঁছন, ওখানে গিয়ে খোঁজ নিন। 144 ধারা জারি করা হয়েছে, এটাও বলেছেন তিনি, এবং তার বক্তব্য আরও দীর্ঘায়িত ছিল, মানে আরও বড় ছিল। আমি আরও বড় শোনালে আপনাদের আরও বেশি সময় যেত, তাই ছোট করে বললাম আপনাদের। এইসব কথা বলার পরে, স্মৃতি ইরানির কথাগুলো শোনার পরে গোটা দেশের মিডিয়ার নজর কিন্তু আবারও বাংলার দিকে। শুভেন্দু অধিকারী যে লড়ছেন বা বিজেপি যেভাবে মাটি কামড়ে লড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সিপিএমও চেষ্টা করছে লড়ার। এই লড়াইগুলো কিন্তু যতটা না প্রভাব ফেলতে পেরেছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়, সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেললো কিন্তু একদম দিল্লিতে বসে স্মৃতি ইরানির এই কনফারেন্স। এবং এই কনফারেন্সে, প্রেস কনফারেন্সে বলা বক্তব্যগুলো এখন গোটা দেশের বড় বড় মিডিয়ায় কিন্তু ব্রেকিং নিউজ হিসেবে যাচ্ছে, ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। ওইখানকার মহিলাদের, নির্যাতিতাদের বক্তব্যগুলো ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত বিষয়টা ভাইরাল হচ্ছে। এই স্মৃতি ইরানির স্পিচ ভাইরাল হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো স্পিচ ব্রেকিং নিউজ হিসেবে কিন্তু গোটা দেশের বুকে এটা ছড়াচ্ছে। এবং মনে রাখবেন, এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ব্রেকিং নিউজ হিসেবেই যাবে, কারণ যেভাবে এখানে বলা হচ্ছে হিন্দু জেনোসাইড হয়েছে, যেটা অভিযোগ হচ্ছে, এবং যেভাবে তিনি বলেছেন এখানে আক্রমণ করা হয়েছে, প্রতিটা কথা, তার প্রতিটা ওয়ার্ড, অর্থাৎ স্মৃতি ইরানির ভার্সন যেটা বলেছেন, সেগুলো প্রত্যেকটা স্পিচ বলে দিচ্ছে চিৎকার করে করে যে এটা বাংলার বুকে কি কি ঘটনা ঘটেছে এবং বাংলার বুকে হিন্দু মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, এটা কিন্তু তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন, অর্থাৎ পুরো বিশ্বের সামনে নিয়ে এলেন। তাই স্মৃতি ইরানি করার এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই পারা যেতে পারে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন ধরে যে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন সব কিছু, সেটা কিন্তু সামনে এসে গেল সবার, অর্থাৎ আড়াল সরে গেছে যেন কোথাও। স্মৃতি ইরানির বক্তব্য, এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কি বলে এটা আমরা দেখব অবশ্যই। তবে ঘটনাগুলো কি সত্যি নয়? মিডিয়া তো চিৎকার করে দেখিয়ে দিয়েছে, মানে সামনে এনে দিয়েছে ওই নির্যাতিতাদের বক্তব্যগুলো। তাই আজকে সন্দেশখালীকে ঢাকার জায়গা করার চেষ্টা করলেও আর হবে না, চাপে রইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার যে ফিউচার, অর্থাৎ স্বপ্ন, ফিনিশড। এরপরে আর কোনো স্বপ্ন দেখার জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস অন্তত রইল না। এটা আমার ধারণা ভুল হতে পারে, তবে আমার মনে হয় আমার ধারণা ঠিক, কারণ এরপরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন এই কথাগুলি আসবে, কারণ মানুষ সব সহ্য করে নেয়, কিন্তু বাড়ির বউকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এই কথাটা কিন্তু কেউ সহ্য করে না। বাড়ির মেয়েকে, বউকে বলে দিচ্ছে যে কথাগুলো, অভিযোগগুলো বারবার স্মৃতি ইরানি করলেন, সেই যে অভিযোগটা কিন্তু এই রাজ্যের সন্দেশখালী মহিলারাও করেছেন, সেই কথাগুলো হিন্দিতে আর ইংরেজিতে শোনার পরে অন্য কোনো লোক মেনে নেবে না। সে আপনি বিদেশে বলুন বা দেশেই বলুন বা যে কোনো প্রান্তেই বলুন, যে কোনো লোককেই বলুন, কেউ কিন্তু মানবে না। এটা সভ্য জগতে এটা হয় না, এই যেন সিনেমা স্টাইলে সব কিছু হয়, আর এই রাজ্যে সিনেমাটাই যেন বাস্তব হয়ে যায়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব স্বপ্ন কিন্তু ফিনিশড আমার মনে হয়। এবার আপনি বলুন, আপনার কি মনে হচ্ছে? যদি মনে হয় আমি ঠিক বলেছি তাহলে প্রতিবেদনটাকে শেয়ার করবেন সব জায়গায়, যদি মনে হয় ভুল তাহলে ডিসলাইক করবেন, এবং শেয়ার করা তো দূরের কথা, ডিসলাইক করে দিয়ে চলে যাবেন। এটাই ছিল এখনকার রুদ্রবার্তা। এখনকার মতো হাসি, দেখা হচ্ছে এর পরের রুদ্রবার্তায়। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক, জয় হিন্দ।